چلے ٹھیک ہے ہم نے ہاں دیکھیے پہلے تو نا خواتین آپس میں بیٹھ جاتی تھی دکھ درد بیان کر لیتی تھی, وہی بڑی اچھی بات ہے. پہلے محلوں میں ہوتا تھا کہ جی خواتین ساری ایک ٹائم پہ آ کے باہر بیٹھ گئی باتیں کر لی. ابھی جو ہم اتنا سن رہے ہیں اور ہمیں جہاں خاموش رہنے کا کہا جاتا ہے ہم خاموش تو ہو جاتے ہیں, لیکن اندر تو شور ہے نا دماغ کے اندر, اس کو ہم کیسے مثبت طریقے سے نکالیں؟ دیکھیں آج کل مینٹل ویل بینگ پہ بہت کام ہو رہا ہے نا, ہم بار بار سن رہے ہیں کہ بھائی مینٹل ویل بینگ ہے, میڈیٹیشن ہے اور اس طرح کی چیزیں, ہمیں مائنڈ فلنس ہے, اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. وہ اسی لیے کیونکہ دیکھیں آئی ایم سوری ٹو سے بٹ ہمارا جو سوسائٹی ہے نا آج کل وہ ایموشنلی کانسٹیپیٹڈ ہو چکا ہے. مطلب ہم اتنا زیادہ دوسروں کے بارے میں آپ نے استعمال کی ایموشنلی کانسٹیپیٹڈ, جی, تو اسی کے لیے ہمیں ایموشنل انٹیلیجنس اور ریزیلینس کی ٹریننگز پہ ہم بہت بات کرتے ہیں. کانسٹیپیٹڈ کو ڈیفائن کریں پلیز ذرا. جی, اس میں وہی والی بات ہے کہ ہر کوئی ہر دوسرے کے بارے میں بات کرنے کے لیے وہ زیادہ اینٹیسپیٹڈ رہتا ہے, اپنے آپ کو نہیں دیکھتے لوگ. لیکن اگر ہم کسی محفل میں جا رہے ہیں تو اس کا لباس دیکھو, ان کا یہ دیکھو, اور اگر کسی کوئی سیلیبریٹیز ہیں ان پہ کسی طرح کے بھی ریمارکس پاس کر دینا, اسپیشلی فیمیلس کے لیے, عورتوں کے لیے ہم بہت آسان سمجھتے ہیں. پھر یوں تو آپ انسٹاگرام پہ جا کے دیکھیں کیسے کیسے کامنٹس کرتے ہیں ایگزیکٹلی. اور جب سے فیمیلز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ, ابھی دیکھیں نا انفلوئنسرز ہیں جو ہمارے ٹک ٹاک اینڈ آل, بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے, ان کے بارے میں لوگ کتنی آسانی سے مارکس پاس کر دیتے ہیں. ایون کہ لوگ قتل تک ہونے لگے ہیں اب تو, آپ کو پتہ ہے مرڈرز ہو جاتے ہیں, کتنا آسان سمجھتے ہیں لوگ کسی کو مار. لوگوں کو نو سمجھ ہی نہیں آتی نا بندوں کو. ایگزیکٹلی. اور جو ہمیشہ عورتوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے وہ اسی لیے کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کسی لڑکے نے رشتے سے انکار کیا تو لڑکی نے جا کے اس پہ تیزاب پھینک دیا یا اس کو مار دیا. یہ لڑکیوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے واقعی. اس کا مطلب ہے ایموشنلی کانسٹیپیشن ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں کے دماغ بند ہو گئے ہیں اور وہ سوچنا نہیں چاہتے, اور ان سے بہت فلٹر ہو کے چیزیں باہر نکلتی ہیں. جو ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے نا, پرسپیکٹو نیرو ہے, اور جو چیز وہاں سے نکلتی ہے نا فلٹر ہو کے, وہ سمجھتے ہیں کہ صرف وہی ٹھیک ہے. اسی لیے میں اس چیز پہ بہت زور دیتی ہوں کہ ٹریننگز بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوں, چاہے وہ آپ کے اسکول سے شروع ہوں یا آپ کے آفیسز میں ہوں. تو ایموشنل انٹیلیجنس کی ٹریننگ نا ایک تو پیرنٹس کو لینی چاہیے, کیونکہ جو گزر چکے ہیں اس ایرا سے وہ تو ظاہر ہے گزر گئے. ایموشنل انٹیلیجنس کیا, اس کو ایک مثال سے بھی جیسے کہ فیمیل جو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں, جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے, تو وہ ڈپریشن میں کیوں جاتی ہیں؟ کیونکہ تھوڑا سا وہ بیچاری ایموشنلی ویک ہوتی ہیں, جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں, جو کبھی باہر نہیں نکلی ہوتی ہیں, زیادہ جنہوں نے گھر کے باہر کام نہیں کیا ہوا ہوتا, اور وہ ہاؤس کورس میں ہوتی ہیں جن کو ہم ہاؤس میکرز بھی کہتے ہیں, وہ تھوڑا سا ذرا زیادہ اینٹیسپیٹڈ ہوتی ہیں. وہ جلدی برن آؤٹ, ان کا نا انگزائٹی اور اسٹریس یہ بہت جلدی اسٹارٹ ہو جاتا ہے یہ سائیکل, بیکاز ان کا محور وہی ہوتا ہے نا. ان کا محور صرف وہی ہوتا ہے, جو ان کا گھر ہوتا ہے, ان کا شوہر ہے, ان کے بچے ہیں, وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. ان کے پاس کوئی اور وینٹ آؤٹ کرنے کے لیے کوئی اسپیس نہیں ہوتی. بہت سی جگہوں پہ ہم بات کریں کہ چلے ایک اچھا آپ کا ٹائم ہوتا ہے ہسبینڈ کے ساتھ, آپ اس سے کمیونیکیٹ کر سکتے پیار سے, لیکن کچھ جگہ پہ تو ایسا نا کہ وہ برداشت نہیں کرتے, وہ تو ان کا تو ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اور کچھ ایشوز پہ تو وہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے نا, کہ ان کے گھر والوں کے بارے میں, ان کی مدر کے بارے میں, یا اپنے جو بھی ان کے ریلیٹیوز ان کے بارے میں, وہ کہتے ہیں ان کے بارے میں بات نہیں کریں. ہاں جی بالکل. تو یو ول ہیو ٹو کوپ ود دیٹ. تو میرے پاس جو کلائنٹس آتے ہیں نا, بہت سارے جو میرے ابھی کلائنٹس ہیں, وہ کہتے ہیں, جیسے انہوں نے سوال کیا کہ ہم کیسے کریں, تو ہم ان کو یہ ٹرین کرتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں نا, کوئی ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈیں. اگر آپ کو پینٹنگ میں دلچسپی ہے, کوئی ایسی ایکٹیویٹیز یقیناً ان کی زندگی میں ہوں گی جو شادی سے پہلے انہوں نے لیٹ گو کر دی ہوں گی, یا ان کو موقع نہیں ملا کہ ان ایکٹیویٹیز کو یہ کنٹینیو کریں. کوئی ہیلدی ایکٹیویٹیز آپ اپنے لیے ڈھونڈیں, چاہے بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہی ہو. ایگزیکٹلی. کوئی اسکیپ ڈھونڈیں, کوئی ایسا ونڈو ڈھونڈیں جہاں بیٹھ کے یہ اپنی اس کو, اگر کسی سے بات نہیں کر سکتی, آپ کو پتہ ہے جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں, ریٹیل تھیراپی بھی ایک طرح سے یہ ہے کہ جو لوگ آرٹ تھیراپی, آج کل لوگ آرٹ تھیراپی ہم کرواتے ہیں, آرٹ تھیراپی, کہ آرٹ کے تھرو آپ کا اسٹریس کس طرح وینٹ آؤٹ ہوتا ہے. اور آپ یقین کریں گے ایسی ایسی فیمیلز جو مطلب لائک میٹرک پاس ہوتی ہیں یا انٹر پاس ہوتی ہیں, جو ریموٹ ایریاز میں رہتی ہیں, ان کو کبھی ٹائم نہیں ملا, جب وہ آرٹ کرتی ہیں نا تو وہ اتنا امیزنگ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ کسی بہت ایبسٹریکٹ آرٹ اینڈ آل دیٹ. میرے ذہن میں بھی آ رہا ہے کہ وہ جو خواتین گھروں میں بیٹھ کے جو کام کرتی ہیں, دستکاری کے کام بھی کرتی ہیں, وہ بھی کتنے تھراپیوٹک ہوتے ہوں گے, اور باقی وہ اس کے تھرو بھی آپ لوگ اپنا وینٹ آؤٹ, لیکن آپ فزیکل ایگزرشن کے تھرو نکال رہے ہیں. یا صاحب ہمارے ساتھ کال موجود ہیں. السلام علیکم. گڈ مارننگ, کیسی ہیں مریم؟ گڈ مارننگ, بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. تمام خواتین کو سلام ہو. دیکھیں موضوع کو میں محدود نہیں کروں گا عورت اور مرد پہ. میں نے جو زندگی میں مدیہ بات سیکھی ہے نا, بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز پہ کنٹرول کرنا آنا چاہیے, لیکن یہ آتا ہے میچورٹی لیول ہونے کے بعد. جب آپ جوان ہوتے ہیں نا, تو میں اپنی ایک بات کروں کہ جب میری شروع میں شادی ہوئی تو گھر میں کچھ مسائل ہوتے تھے, تو میں مطلب بہت زیادہ ریش کر بھی ہو جاتا تھا. تو مجھے میری وائف نے کہا کہ بھائی دیکھیں, اگر آپ بے موقع پہ غصہ ہو کے اور غلط بات کریں گے تو آپ کی اچھی باتیں بھی بری بن جاتی ہیں.
तो ये आपको सेंस होना चाहिए किस वक्त बोलना चाहिए, किस वक्त नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की। देखिए बात ये है ना कि आप अपने आप को किस जगह इंगेज करते हैं, ताकि वो जो भी आपके पास ड्रामा हुआ हो या किसी ने कोई आपकी बात कह दी हो, तो आप उसको डिफ्यूज कैसे करते हैं। कहीं ना कहीं आप हॉबी कोई कर लें, कोई पेट्स पाल लें, कुछ भी कर लें, प्लांट्स पे दिल लगा लें। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर आपके पैनल से यही है, कितने सारे यहाँ सब तजुर्बाकार बैठे थे। देखिए बात ये कि ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया में तो लोग आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आपने अपनी तस्वीर इवन कोई आम आदमी डाल दी, बढ़िया आपने डाल दी, लोग बकवास करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो मेरा सवाल ये कि सबको कैटर करना जरूरी है, सबको जवाब देना एग्जैक्टली। इसको क्यों हम जवाब देते हैं? भाई आप अपना काम करें, उनको अपना काम करने दें। आप जितना बोलेंगे वो उतना आपसे काउंटर करेंगे, आपकी बात प्रोपेगेट ज्यादा होगी। तो इसमें हमें क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, मेरा सवाल है। थैंक यू। ये बात तो सही है, क्योंकि अगला जो बंदा है जो नीचे कमेंट कर रहा है वो जानबूझ के, आपको पता है यूजुअली वो इसलिए आपको जलील और घटिया किस्म का कमेंट करेगा ताकि आप ना वो गुस्से में और आप उसको जवाब दे दें, क्योंकि वो आपसे जवाब लेना चाह रहा है ना। वो कह रहा है यार नजरों में आ जाओ इसके। नहीं, अभी देखिए एक छोटी सी मिसाल, एक पत्नी को मैंने 3-4 साल पहले ना मेरी बेटी ने कहा मम्मा आप ना, मैंने एक्टिंग बहुत, अभी निदा के जब आपकी एक वीडियो वायरल हुई ना, निदा के हम भाई की शादी में 3 साल पुरानी बात होगी है, तो वहाँ सब कह रहे भाई तुम्हारी माँ, मेरे पहली दफा इतने आर्टिस्टों से मिली है, क्या तुम्हारी माँ एक्टिंग करती थी, ये तो ठप करके आंसू गिरा। अब ये बात इसके जहन में बैठ गई। हम पहुंचे जर्मनी, कहती मम्मा आप एक्टिंग भूल तो नहीं गई। मैं कहा बेटा एक्टिंग कौन कैसे? मम्मा आप मुझे एक टिकटॉक में ना म्यूजिक पे अपने एक्सप्रेशन और मुझे आपका रियल आंसू चाहिए। अब वो बनाव हो रही है और मैंने कहा अच्छा, अब मुझे मेरी बेटी ने चैलेंज किया तो मैंने कर दी। 4 साल बाद वो वीडियो वायरल हुई, हर बंदा कह रहे सादिया माँ बहुत दुखी, पता नहीं कौन सा दुख। अल्लाह, मेरा मियाँ माँ से कह रहा है बहन मुझे बता कौन सा तुझे दुख दे दिया। प्लीज जानू डोंट कॉल मी बहन। अब क्या दुख दिया तुझे, क्या हुआ मेरे ससुराल वाले पर? मैं कहा ये एक वीडियो है, खुदा के वास्ते मेरा टिकटॉक अकाउंट जो हैक हुआ उसके बाद से किसी ने उसमें से निकाल के ये वीडियो अपने पास है। मेरे पास अभी भी, आप यकीन मानिए, किसी ने अपने नाम, मेरे ही नाम से एक टिकटॉक अकाउंट बनाया है। अच्छा, लेकिन ये जो आपके इंस्टाग्राम पे डली थी। हाँ, तो हम मैं वही तो कह रही हूँ, जो चीज मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालती हूँ वो मेरा अकाउंट नहीं है, वो अपने इंस्टाग्राम मेरे नाम से बनाए हुए इंस्टाग्राम पे डाल देता है। यहाँ मीरब का कोई चीज डलती है, यहाँ मैं इवन दो अपने टिकटॉक पे जो चीज डाल रही हूँ वो उस पे डल रही है। हम दोनों ये हमारे बनी भाई मुझे रोज दिखाते हैं। ये देखिए, ये आपका एक, मेरा कोई व्हाट्सएप का ग्रुप भी, व्हाट्सएप का चैनल बन गया जिसमें मेरी तस्वीर आती है, मुझे पता भी नहीं भेजा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है हर चीज का जवाब, जैसे मेरा बेटा, खुदा सब मुझे मुबारकबादियां देते रहे कि बेटा का बेटा, वो ईद ज़हरा की तस्वीर थी, हम सबने मेहंदी लगाई हुई थी। तो ये इस तरह के, ये मेरा ख्याल है कि इतने फजूल चैनल हैं, इनको देख देख के जितना इनके क्लिकबेट को आप दबाते हैं, आप उनको और उतना वो दे रहे होते हैं। तो ये एक चीज मैं यहाँ कहना चाहती हूँ ना कि यहाँ सारी बातें अपनी जगह, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी कभी अपनी अना के लिए, ये रिश्ते जो होते हैं ना दरख्त की तरह होते हैं, अपनी अना के पीछे हम एक एक करके दरख्त काटते चले जाते हैं, आप उस घने साए से महरूम हो जाते हैं। तो खुदारा प्लीज समझें कि आपके वो रिश्ते कभी माँ बाप नहीं कभी डांट देते, आपको डांटते ही है ना, मार भी देते हैं, लेकिन क्यों हम उनको लिबर्टी देते हैं कि यार ये तो हमारे माँ बाप है। रिश्तों में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी समझें, वो रिश्ते जिनको आप रखना चाहते हैं, तो आप उन घने साए तले रहना शुरू करेंगे। आपकी खामोशी अगले को रियलाइज भी करा देती है कि यार मैं इतना कुछ बोल गया था, ये खामोश। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं हुआ, बस वो अपने बड़कपन में या अपनी शर्मिंदगी में बोल नहीं पाता। बात ये है कि सादिया, ये माशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं ना, आपका तजर्बा बोल रहे हैं। हमारे माशरे में मसला ये है कि हम बच्चियों को अगर वो तालीम, वो कॉन्फिडेंस दें तो तब की बात है। हमारी सोसाइटी बच्चियों को बहुत ज़्यादा, अभी भी ये तो बहुत ही थोड़ी सी परसेंटेज है ना जो यहाँ पे बैठी हुई है, इंटेलेक्चुअली बात कर रही है, लोगों को समझा रही है। अगर हम अपनी बच्चियों को सबसे पहले तालीम दें, उनकी ग्रूमिंग करें, उनको कॉन्फिडेंस दें, तो वो ना सिर्फ ये कि अपने आप को इंडल्ज करेंगी, इन्वॉल्व करेंगी एक्टिविटीज़ में, कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, तो वो जैसे उन्होंने कहा कि वो अपने आप को बिजी कर सकते हैं, वो अपनी जो तकलीफ है वो उसको बोल सकते हैं, उसको जनरलाइज। लेकिन अगर हम उनको माशरे की हवा ही नहीं लगने देते, अगर हम उनको बाहर ही नहीं निकालते, अगर हम उनको कोई डिग्री होल्डर नहीं बनाते,
एट लीस्ट बैचलर्स भी नहीं कराते। तो सादिया जिस कॉन्फिडेंस से बात कर रही हैं वो कैसे बात कर सकती सब मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, लेकिन वो काम का एक्सपोजर, आपका एक्सपोजर, मेरा एक्सपोजर बहुत बाद में हुआ, मेरी पर्सनालिटी बहुत पहले डेवलप हुई क्योंकि मेरे माँ बाप ज़हीन थे। बात सिर्फ ये होती है कि डिग्रियां, बड़े बड़े लोगों के पास मैंने डिग्रियां देखी, वो बहुत बड़े जाहिल निकले, और बड़े बड़े जाहिलों के पास से मैंने ऐसी ऐसी तुली हुई बातें लेके मैं उठी हूँ कि मैं सोचती थी या अल्लाह क्या बता दिया इन्होंने मुझे। तो ये डिग्री कोई मुझे नहीं लगता कि आपको जो माशरा तालीम देता है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट, और आप माशरे से सीखना क्या चाह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। आप माशरे से टिकटॉकर बनना चाह रहे हैं, ये आपकी चॉइस है। आप माशरे से इन्फ्लुएंसर बनना चाह रहे हैं, वो आपकी चॉइस है। उस्ताद कम थे, अब तो ये सोशल मीडिया की वजह से ऐसे हर बंदा आपका, मतलब मैं बचपन में अक्सर अपने कहती हूँ कि भाई जो हमारे बचपन में जो रोल मॉडल थे, हम लोग कितने रिच थे कि हमारे रोल मॉडल्स बहुत अच्छे थे। अब ये जो हमारी आने वाली नस्लों के लिए रोल मॉडल्स क्या है नहीं समझ में आ रहा। और बाकी अब जो वो बंदा जो कि प्रैंक्स कर रहा है, लोगों से बदतमीजी कर रहा है, लोगों को पागल बना रहा है, गेम खेलते हुए गालियां दे रहा है, अब वो लोगों को लग रहा होता है ये बड़ा जबरदस्त है। बचपन में एक सिगरेट का ऐड भी देखते थे ना, तो हमें होता था कि ये हीरोज ऐसे होते, लेकिन नीचे फौरन लिखा होता है नहीं जी कि तंबाकू नोशी नहीं करनी चाहिए, और फिर घर वाले बताते थे कि बेटा ये अच्छी चीज़ की निशानी नहीं होती। आजकल के बच्चों का मुझे बताएं कि मैंने तो अक्सर माँ बाप को भी देखा है कि माँ बाप बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि अगर उनके बच्चे पलट के जवाब दें, और किसी महफिल में बैठे और किसी ने उनको कोई बात कर दी हो तो बच्चा फौरन अगर गए थे ना तो माँ बाप कहते हैं जबरदस्त, अच्छी बात है, आगे इसको ना चीजें डील करने आ गई हैं। ये माँ बाप का ये बिहेवियर देते हैं ना बच्चों को, ये क्या माँ बाप को आगे जाके खुद भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो होता है ना, फिर कहते हैं जी बदतमीज माँ ने करवा दिया या माँ ने कर दिया या स्कूल वालों का हो गया। भी सबसे पहले तो आपने नहीं टोका ना, ये तो बाप का फर्ज होता है ना कि वो टोके, तरबियत घर देता है, क्योंकि यही बच्चे से तालीम देगा। बच्चे बाद में बच्चे की पहली दूसरी बात ये नहीं माँ, वही मैं बात करूँ ना कि आजकल तो माँ बाप इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि अगर बच्चा और अगर माँ बाप को भी कोई जवाब दे देना, कोई माँ बाप का मजाक कर देते हैं, कहते हैं बड़े मजाक है हमारे बच्चे, तो मैं यूं मजाक कर रहे थे, हमारे बच्चे में बुली करते हैं। अक्सर होता है, ये हमें बुरा लगता है क्योंकि हमने कभी इस टाइप की चीजें देखी नहीं होती हैं। लेकिन बहुत से बच्चे, अच्छा मुझे वो माँ बाप भी बहुत बुरे लगते हैं जो बच्चों की स्टोरी है सबके सामने बैठ के सुन रहे होते हैं, खुश हो रहे होते हैं, यहाँ देखा मेरे बच्चे ने गाली दी थी और फलां, पलट के तुम्हें तो डिफरेंस। देखिए माँ का जो गोद है वो बच्चे की पहली दर्स का है। अगर बच्चा चोरी करके आया है तो माँ ने उसको थप्पड़ मारना है और उसको रोकना है, वरना कल यही बच्चा बड़ा होके कहेगा कि जब मैं अम्मी चोरी करके आया था, आज मैं इतना बड़ा डाकू बन गया तो आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तो लेकिन यहाँ पे सिर्फ बच्चा अच्छे ग्रेड्स लेके आया है। हम जनरल में वैसे बात कर रही हूँ कि बच्चे की अगर वो जबान दराज बच्चा है तो लोग कहते हैं अच्छी बात है ना, आगे जाकर उसको चीजें डील करनी आ जाएंगी।